મિત્રો, હું છું જાહિદ સંધી અને તમે જોઈ રહ્યા છો સંધી જાગૃતિ ન્યૂઝ. અમે હંમેશા એવા લેજન્ડ લોકો, એવા કોઈ સમાજના બનાવો હોય, સમાજની અંદર વિકાસના કાર્યો હોય, સમાજને કંઈક ને કંઈક મદદરૂપ થતી હોય એવી માહિતીઓ છે એ સમાજ સુધી પહોંચાડતા હોય છે. તો હમણાં થોડા દિવસ પહેલા જે ડુંગર ગામની અંદર છે ત્યાં એક ઘટના ઘટેલી. એક યુવાન છે જેનું નામ અલબક્ષ ગાહા છે, અલબક્ષ મનુભાઈ ગાહા કરી. એમનું એક એક્સિડન્ટની અંદર મૃત્યુ થયેલું, જેને લઈને આજે અમે એની જાહેરાત પ્રસંગે આવ્યા અને ત્યાં આગળ એક ખૂબ જ સરસ જે એક કિસ્સો છે એ સામે આવ્યો છે. અને એ કિસ્સાથી લોકોને પૂરા ગુજરાતની અંદર જો મુસ્લિમ સમાજ જોતું હોય તો મુસ્લિમ સમાજ માટે એક ખૂબ જ દર્શ લેવા જેવી બાબત છે કે જે ઇસ્લામ ધર્મની અંદર સૈયદોની ખૂબ જ અહેમ, ખૂબ જ ઇજ્જત અને ખૂબ જ અદબ હોય છે, એવા સૈયદો દ્વારા એક ખૂબ જ સારો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. અને જે અલબક્ષ છે એ એક સૈયદોનો ચાહક હતો અને સૈયદો દ્વારા એમના માટે એક જેને કહેવાય કે મદ્રાસો બનાવવાનો એક નિર્ણય લીધો છે. તો તેના વિશે આપણે માહિતી લેશું. આપણી સાથે છે અબ્દુલ રહીમ સાહેબ બરકાતી છે અને થોડી આપણને માહિતી આપશે. ઉસ્તાદ, તમારું સ્વાગત છે અમારી ચેનલની અંદર. હવે આ જે ડુંગરનો સંપૂર્ણ જે કિસ્સો છે, શું કહેશો? જે આપણા સૈયદ નજીર બાપુએ જે એક સારો નિર્ણય લીધો છે, એક મદ્રાસો બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે, તેની અંદર ઘણા બધા બચ્ચાઓ આવનાર સમયમાં પડીને આગળ વધશે. અને જે અલબક્ષ જે આ દીકરો હતો ગાહા સંધી સમાજનો અને તેમના નામ ઉપર જે આ મદ્રાસો બનાવવાનો નિર્ણય લીધો હતો, શું કહેશો આપ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम लोग अलबख्श की ज़ियारत के मौके पर हाजिर हैं और ज़ियारत के अंदर हुज़ूर पीर तरीक़त सैयद सरकार सैयद मोहम्मद नज़ीर हुसैन बापू कादरी अल जिलानी साहिब सज्जादा खानकाह कादरिया बगदादिया डूंगर, उन्होंने ये बात बताई कि एक ज़माने से वो एक मदरसे का मतलब इनेकाद करने वाले थे और उनका नाम वो अपने वालिद बुजुर्गवार हुज़ूर पीर तरीक़त सैयद सरकार सैयद मोहम्मद निसार हुसैन बापू कादरी अल जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से बनाने वाले थे। लेकिन अलबख्श का जो ये वाक़या पेश आया, हादसा पेश आया, तो उसके पेश नज़र उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इस मदरसे का नाम मदरसा अलबख्श रखने का ऐलान किया। और दूसरा उनकी दिलेरी, और हर ज़माने में सादात किराम को दुनिया देख ही रही है कि हर ज़माने में उन्होंने सखावत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलबख्श जो खानकाह कादरिया से मुंसलिक था और सादात का पूरा उनका परिवार चाहक है, तो बाबा ने ये फरमाया कि मैं अपने वालिद साहब के नाम के बदले अलबख्श नाम का मदरसा इंशाअल्लाह साजड़ा वाव में इंशाअल्लाह तामीर करूँगा और इंशाअल्लाह ये सुबह क़यामत तक अलबख्श के इसाले सवाब के लिए इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। और मौलाना साहब, अभी बात की जाए तो यहाँ सब संधी समाज के लोग इकट्ठा हुए थे जी, तो उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा ये मदरसा बनाने में? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी खुशी की तो बात यह है कि जब भी दीन को ज़रूरत पड़ी, मदरसों को ज़रूरत पड़ी, मस्जिदों को ज़रूरत पड़ी या उम्मत को ज़रूरत पड़ी, बिलखुसूस संधी समाज के मामलात में जब भी कोई ऐसा काम या ऐसा फंक्शन हो तो हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद यानी आले रसूल हमेशा आगे रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलबख्श के इसाले सवाब के लिए सबसे पहले हुज़ूर सैयदी सरकार नज़ीर हुसैन बापू की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में 1 लाख रुपया पेश किया गया और साथ ही साथ में अलबख्श के परिवार वालों ने कमोबेश 1.5 लाख रुपया पेश फरमाया। और जब ज़ियारत के अंदर ये ऐलान इकबाल भाई ने फरमाया तो कमोबेश जो 8 लाख का टारगेट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट कमोबेश पूरा हुआ और 7.5 लाख रुपया टोटल समाज के लोगों ने माशाल्लाह मिल के, जो भी लोग आए थे उन्होंने अलबख्श और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए 7.5 लाख रुपया दिया है। और ये संधी मुस्लिम समाज के लिए और दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उन सब के लिए ये दर्स है, सबक है कि जब भी ऐसे कोई वाक़यात हो जाएं या ऐसे कोई मराहिल पेश आएँ तो ज़रूर भी ज़रूर ऐसे कामों में हिस्सा लेना चाहिए और अपने माल की कुर्बानी देकर अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना चाहिए। આપણે જ્યારે આગળ અબ્દુલ રહીમ સાહેબને સાંભળ્યા
કે કઈ રીતે જે છે આખું આ ડોનેશન ને ડોનેટ કરીને આખો મદ્રાસો કઈ રીતે આગળ વધારવાનો છે. હવે આપણી સાથે ડુંગર ગાહા સંધી મુસ્લિમ જમાતના પ્રમુખ જાનીભાઈ છે, પછી ઓલ મુસ્લિમ સમાજના પ્રમુખ અબ્દુલ બાપુ છે. હવે અબ્દુલ બાપુ છે એ થોડીક માહિતી આપો બાપુ કે શું છે આ જે અલબક્ષનો આખો જે વાક્ય છે, નજીર બાપુ અને સૈયદોની યારે જે એનું ગાઢ બંધન હતું અને એને મોહબ્બતને લઈને જે આખો આ મદ્રાસાનું જે નામ છે અલબક્ષ મદ્રાસા જે રાખવાનું છે, શું કહેશો? અલબક્ષ જે છે એ ખાનકાએ બગદાદીએ જે અમારા ભાઈ જે છે નજીર બાપુ, એ બગદાદીની ખાનકાએ બગદાદી ખાસ જોડાયેલો વ્યક્તિ હતો. દિનના નાની ઉંમરેથી એની પણ દિનના નાના મોટા કામ જે ડુંગરમાં થતા હતા, મોહરમથી માંડી 12મી શરીફ મને કોઈ બી દિનના કામ હોય એ છોકરો પહેલાં અવ્વલ હોય એમાં. અને જે મદ્રાસો જે હતો એ મદ્રાસો મારે 2 વર્ષ પહેલાં નક્કી થઈ ગયું હતું. અને મારા દાદાનું જે ઉરુસ સાહેબ નિસારે મિલ્લત અને બગદાદ દુલ્હનમાં એમાં એલાન થયો હતો કે મદ્રાસાએ નિસારે મિલ્લત બનાવવાનું સરનાઓ ગામમાં. સરનાઓ અને રાપડા બેના છોકરા અહીંયા મદ્રાસામાં પડે. એટલે અલહમદુલિલ્લાહ 50 જેટલા છોકરા આવે. એની અંદર 10 છોકરા તો અમે પાક ખતમ કરી હતું. એ જ્યારે આ બનાવ બન્યો એની અંદર નજીર બાપુથી ખાસ જોડાયેલો છોકરો હતો. અને બાપુએ એવો નિર્ણય લીધો કે અમારે મદ્રાસો મારે બનાવવો છે, મારા વાલિદના નામે તો ગમે ત્યાં બનાવી નાખીશ, મારે આ મદ્રાસો સરનાઓ ગામમાં અલબક્ષના નામે બનાવવો છે. અને એ વાત અમારે સિંધી જમાતના પ્રમુખ જાનીભાઈ અને એમના ઘરના બધાને કરી. બધાએ કીધું બાપુ જ્યાં તમે જે કહો એ પવન. અને અલહમદુલિલ્લાહ એના 8 લાખ રૂપિયાનો ટાર્ગેટ હતો. અત્યારે બાપુના કહેવા પર બાપુને એક અવાજ ઉપર 7.5 લાખ રૂપિયા થઈ ગયા છે એમની જિયારતમાં. એમને બાપુ જે અલબક્ષની જે જિયારત રાખ્યા, જિયારતમાં 7.5 લાખ રૂપિયા થઈ ગયા છે. અલહમદુલિલ્લાહ હવે ટૂંક સમયમાં મદ્રાસાનું કામ ચાલુ થઈ જશે. અને એ જે છોકરો જે છે એ છોકરા વિશે બોલતા જીબાન નથી હાલતી. એમનો છોકરો દિનના કામમાં ડુંગરમાં બધી જગ્યાનું ઘર તો અવ્વલ હોય છે પણ એની ઉંમર 21 વર્ષની. તો ડુંગરની અંદર ગમે ન્યાજનું માટે ગમે કામ હોય સૌથી પહેલાં એક છોકરો આગળ હોય. હમણાં જ ટૂંક સમયમાં ઈદે જશ્ન મિલાદુન નબી ગયું એની અંદર એની કમિટી હતી ગુલામ રસૂલ કમિટી, એની અંદર સૌથી અવ્વલ એ હતો. આ તમામ કામ એ કર્યા. અને બાપુ તમે મુસ્લિમ સમાજના પ્રમુખ છો, લોકોનું શું કહેવું છે આ નિર્ણય જે લીધો, બધા શું કહે છે? એક તો પહેલ છે અમારા ગામમાં તો પહેલ છે. અને ખરેખર એક મરહુમની અંદર ઈસાલે સ્વાબ માટે જો મસ્જિદ કે મદ્રાસો બનતો હોય એનાથી બહેતર કંઈ નથી. અને આલે રસૂલ જે સાદાત છે અમારા જે ભાઈ ગાદીપતિ છે નજીર બાપુ, કે ખરેખર આવો નિર્ણય લેવો જોઈએ કે મરહુમને કયામત સુધી એનો અસર મળતો રહે. અને આ જે આપણે બીજા કંઈક કુરિવાજો કરીએ છીએ એ બંધ કરવા જોઈએ. અને ખરેખર આજે આપણો પૈસો જે છે એ ખરેખર લીલામાં કામ આવવો જોઈએ અને મરહુમને એનો અસર મળવો જોઈએ. મિત્રો આગળ તમે જે રીતે જોયું અબ્દુલ રહીમ સાહેબ બરકાતી અલબક્ષ મોહમ્મદ અલબક્ષ વિશે કીધું મુસ્લિમ સમાજના પ્રમુખ અબ્દુલ બાપુએ. અને હવે જે નજીર બાપુ છે ખાસ કરીને જે અલબક્ષ, અને જ્યારે સૈયદોની વાત કરવામાં આવે કે સૈયદ કોઈની ઉપર હાથ મૂકી દે તો એનું આખું વ્યક્તિત્વ છે એ અલગ થઈ જાય. ત્યારે અલબક્ષ છે એ આજે ખાસ કરીને જ્યારે એમનો ઇન્તિકાલ થઈ ગયો છે, આ દુનિયાથી રૂખસત થઈ ગયો છે, એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે, પણ આજે સૈયદોનો જ્યારે એમને સાથ છે, એમના ઉપર હાથ છે, ત્યારે આજે જે અહેમ નિર્ણય જે એમના નામનો મદ્રાસો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે અલબક્ષ એ છે એ પણ આજે બધાના દિલોની અંદર જેને કહેવાય કે જીવતો છે, એની યાદ જીવતી છે. ત્યારે બાપુને ખાસ પૂછશું આપણે કે અલબક્ષના બારામાં બાપુ શું કહો છો અને અલબક્ષના બારામાં જે તમે નિર્ણય લીધો છે એ શું છે? જી, અલબક્ષ આ ખાનકાઈ જોડાયેલો હતો ને એનો આખો પરિવાર છે એ બધાએ આ ખાનકાઈથી જોડાયેલો. આજથી 2 દિવસ પહેલાં હનુમત પાસે એનું અકસ્માત થયું, એમાં એક્સિડન્ટ થયું તો એને હેમરેજ થઈ ગયો છે, તો એનો ઇન્તેકાલ થઈ ગયો. તો અમે પછી જ્યારે જાહેરાતનો પ્રોગ્રામ આવ્યો તો મેં એવું વિચાર્યું કે સાજણાઓની અંદર બરાબર નિસારે મિલ્લતની નામનો મારી વાલિદનો નામનો મદ્રાસો બનાવવાનો હતો. પછી મેં એવું વિચાર્યું કે હું એની માટે શું કરી શકું, બરાબર શું કુરબાની આપી શકું. તો મેં બરાબર એવું ડિસિઝન લીધું કે ભાઈ આ નિસારે મિલ્લત જે નામ છે જે મારે બનાવવાનું હતું મદ્રાસો, એ મદ્રાસો હું અલબક્ષના નામનો બનાવ્યો.
એના નામથી બરાબર આ મદ્રાસો બરાબર હું બનાવી દઉં. તો મેં એમના કાકાને એમના પપ્પાને બધાને વાત કરી તો મારી લબ્બેક ઉપર બધાએ હા પાડી ને જાહેરાતની અંદર એલાન થયું તો બધાએ બરાબર સંધિ જમાતના બધાએ મળીને આની અંદર બરાબર ખાસ સપોર્ટ આપ્યો છે મને, તો બધાનો હું શુક્રગુજાર છું. તો મિત્રો આ હતા નજીર બાપુ, ખાસ કરીને અલબક્ષ, જે આજે આ દુનિયાની અંદર નથી, પણ હવે એના નામનો જે મદ્રાસો છે બાપુએ એક અહેમ, જ્યારે ટાર્ગેટ ઘણું બધું મોટું હતું, બાપુએ કીધું બાપુ ટાર્ગેટ કેટલું હતું એમાં આ મદ્રાસાનો આખો ખર્ચાનો? હા, 8 લાખ રૂપિયાનું ટાર્ગેટ હતું, પણ અલહમદુલિલ્લાહ 8.5 લાખ રૂપિયા તો થઈ ગયું, એટલે પૂરું થઈ ગયું. ટાર્ગેટ આખો ટાર્ગેટ છે એ આજે જાહેરાતના દિવસે એ ટાર્ગેટ છે એ પૂરો થઈ ગયો ને ઇન્શાલ્લાહ આવનાર સમયની અંદર ત્યાં આગળ મદ્રાસો એક આલિશાન બનશે અને એ મદ્રાસાનું નામ હશે મોહમ્મદ અલબક્ષ મદ્રાસો. એટલે જેવી રીતે કીધું છે કે ઇસ્લામની અંદર અહેલે બેત અને સૈયદોનું કંઈક અલગ જ મહત્વ હોય છે, ત્યારે બાપુ નજીર બાપુએ આજે અલબક્ષના નામનું જે એક મિશન છે એ કાયમ કર્યું અને આવનાર સમય સુધી એ જે છે એ અલબક્ષ છે એ તમામ લોકોના દિલની અંદર જે છે તેમની યાદ અને તે એક પ્રકારે જીવિત રહેશે. એ આજે જે છે જે સૈયદનો જે રહેમ છે એની જે મોહબ્બત છે એ તમે જોઈ શકો છો કે આજે એમણે એક જે બીડું ઝડપ્યું હતું બાપુએ અને એ પૂરું પણ કરી બતાવ્યું અને આવનાર સમયમાં જે આ ખાનકા દ્વારા જે પહેલ કરવામાં આવી છે તમામ ગુજરાતના મુસ્લિમ સમાજે પણ એના માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડીને શીખ લેવાની જરૂર છે. જો તમને સ્ટોરીમાં મજા આવી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો.